كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولذنا الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاكين بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين بهم إمام القطب حقا وجهاد تاج العارفين غافر رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين حيدر السبط بأجله عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه هدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين وناظم أبا بكر إماما هباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يحم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر للمذنبين ونادمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله نادرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجل المصطفى فرج علينا يا رحمن الفاتح إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحمد من سادتنا البارك والمجمعين ثم إذا ركبتم على قلوبنا فيها وصلكم لنا فيها وشاهد الحضر والأذكار والأوراد والحساب والزمان صلوات دعوات ونجاتكم المجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وحسابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم فيما أهلنا في مجلس فأيام في وفاتنا خصوصا صاحب الوسيلة الإمام بقر عدن بن عبد الرسول الأكبر
وصاحب الكتاب الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصوله وفن جميع سادتنا على أبيان كلهم أجمعين بمثالة سفيان المكرم من شرق الأرض إلى مغرب بريها خصوصا ثابت أولي بقول أهل هذا البلد أهل قلمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذه الحارة سيد هذا الدار أهل البركة عبد الرحمن محمد المنور وأبي وأمي وأولادي وبناتي وذريته ولم تقدم من هذه العلماء والأولياء والصالحين المكرم أجمعين نبات الشام ورحمة الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وفاتهم في الدين والآخرة وعلى النبي الشفاء من كل داء والأمراض والسقم العالم خصوصا لمن أوصانا بالشفاء حبيبنا محمد سالم وشريف مريم بنت إدريس بن شهاب والحبيبنا الأستاذ عمر رفيق بن علي بن حميد بن حامد وشريفة بابا زمزم بنت القاسم بارك به وسيد علي زين العابدين بن شهاب وحبسة بنت نوري وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان وصابنا أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر السقما ولا علما إن الله يأتي لك مطلوبا وتبغى من وسن حجار ظلمات رزقنا التقوى والاستقامة الله يصفي قلوب ظاهر قلوب ورزقنا نفوسنا إن الله يأتي السلامة والعافية التامة لهؤلاء الحجاج والمعتمرين والزائر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبلغهم حجبة الحرام جاءت النبي الكرام صلى الله عليه وسلم ويجعل يا ربنا حجهم حج المبرور سعي مشكور تجارا تمر وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبول في الخير واحفظهم واحفظ أهلهم وأموالهم وأحبابهم في بلاد وارزقنا التقوى والاستقامة والوصول الخادم في خير العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الخطابات حاضرين حاضرات jamaah Majlis Taklim Kampung Al-Munawwar di kediaman Habibul Barakah Habib Abdurrahman bin Muhammad Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana lakal hamdu syukra ya karim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di rumah yang penuh berkah ini bersama orang-orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, berharap ridha Allah, berharap maghfirah dari Allah, berharap rahmat Allah dan berharap mendapatkan ganjaran pahala yang besar sesuai dengan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang duduk di majlis ta'lim. Alhamdulillah di hari yang ke-21 malam ke-22 daripada bulan Zulqa'dah kita kembali dikumpulkan Allah melanjutkan kebiasaan baik kita di majlis ini yaitu membaca kitab daripada kitab Fathul Ilah bima yajibul abad al-maulah al-habibul barakah Muhammad bin Husain bin Abdullah al-Habshi radhiyallahu anhu nafa'ana bih. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah hafizakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang lalu terakhir kita bacakan tentang bagaimana beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan cerita dari Rasulullah tentang ada dua orang laki-laki yang mana kedua orang laki-laki tersebut diberikan Allah dengan kelebihan harta dan anak banyak, harta melimpah. Lalu keduanya ternyata memiliki sikap yang berbeda terhadap dua hal titipan Allah tersebut. Yang satu dia hartanya tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak digunakan untuk ketaatan, tapi dia
jaga, lalu dia bagikan untuk anak-anaknya, sehingga dia meninggal anaknya mapan, mantap, tidak bakal miskin. Jadi dia takut anaknya kalau dia meninggal miskin, lalu harta milik dia tidak diinfakkannya, tidak disedekahkannya, karena dia takut anaknya jatuh miskin. Dibagikannya untuk anak-anaknya baik. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah memanggil hamba tersebut. Allah yang maha tahu bertanya, kemana harta yang kutitipkan dan anak yang kutitipkan kepada kau? Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, untuk harta aku bagikan ke anak-anak aku, karena aku takut mereka kalau aku meninggal fakir, jadi miskin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba tadi, apa kau tak percaya dengan jaminan aku sehingga kau melakukan hal yang seperti itu? Maka ketahuilah, kata Allah kepada hamba tadi, apa yang kau takutkan anak kau jatuh miskin sudah kujadikan. Anak kau meninggal dalam keadaan fakir miskin, kalau harta mereka tidak ada berkah, habis tumpas, dan mereka menjadi orang-orang miskin. Lalu orang yang kedua ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan terhadap harta yang kutitipkan dan terhadap anak-anakmu? Maka orang kedua yang dipilih Allah menjadi orang yang soleh mengatakan, ya Allah, harta yang kau berikan kepadaku, ku sedekahkan di jalanmu, ku pakai untuk taat kepadamu, dan untuk anakku kuserahkan kepadamu atas jaminan yang telah kau berikan. Aku tidak khawatirkan mereka akan kenapa-kenapa kalau aku tidak tinggalkan harta. Maka Allah mengatakan, apa yang kau ada pada hatimu, pemikiranmu, sudah kujadikan, kata Allah. Anak kau sampai sekarang ini tidak ada yang susah, tidak ada yang dalam keadaan mereka fakir atau miskin sepeninggal kau, dan akulah menjamin mereka dalam masalah rezeki. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu hadis yang berikutnya yang kita baca kemarin berhubungan dengan afatul lisan, tentang keburukan lidah manusia. Lidah ini Masya Allah, ya sadaqallah wa sadaqa rasul, yang mengatakan begitu banyak hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk benar-benar jaga lidah. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Ya, berapa banyak orang celaka di Mekah, di Madinah ketika pergi haji gara-gara mulut ini tak pacak dijaga. Nyingak uang aneh dikit langsung ngatoi, nyingak bentuk tubuh uang aneh-aneh dikit langsung nyeletuk. Akhirnya dapat musibah ini, musibah itu. Ada yang tak pacak makan lah, ada yang tak nafsu makan lah, ada yang sakit ini, sakit lah. Hal-hal yang tak pernah terfikir datang kalau saat itu. Karena lidah tak dijaga. Di rumah Allah, lidah nak dijaga. Di rumah Rasulullah, di negeri Allah Rasul harus dijaga. Sibukkan lidah kita hanya untuk berzikir pada Allah, untuk membaca Al-Quran. Kapan lagi? Mumpung kita berada di Mekah, mumpung kita ada di negerinya Allah, perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah baca Quran. Bila perlu kita target ke selama di Mekah 25 hari, anak nak ngejus Quran, nak menghatamkan 5 hari sekali. Baca sangat baca, dan memang itu kesempatan kita. Bahkan jadi bukan zikrayat di dunia, bukan cuma jadi kenangan baik di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat jadi kenangan kita. Alhamdulillah kami baca ngatam ke 5 kali Quran selama di Mekah. Ketika kita masuk kubur, kakek ikhwan rahimahullah, orang kita mengatakan, ya let, cobalah tiap hari ku hatam ke Quran, katanya. Kalau dia sudah meninggal lagi, ngomong, ya let, cobalah aku tiap hari ngatam ke Quran waktu di Mekah. Nak balik lagi sahroh. Kita kalau sudah sekarang pergi haji umrah, nak balik ke Mekah lagi sahroh. Biayanya besar, apalagi haji. Kalau umrah paling berapa hari. Ya, apalagi yang sudah meninggal nak balik lagi, tidak baca. Yang sudah meninggal nak balik lagi tak baca. Sibukkan dengan memuji Allah, memuji Rasul, memuji Allah. Allah paling demen. Yang sebagaimana kami kita pernah gambarkan, Allah sebagai sahibul bait. Terhadap tamu-tamunya yang paling dicintai, tamu yang paling menyenangkan hati sahibul bait. Yang rajin sujud, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin bertasbih, tahmid, memuji Allah. Maka tamu ini pasti dicintai oleh Allah. Pasti dicintai oleh Allah. Apa kendak dia tunjuk, bahkan tak minta pun tunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika berada di negerinya Rasulullah. Makam minas salihin, mereka punya target. Ya, ngawak nian kitab maulid. Tiap hari maca dari awal sampai habis sudah dihatamkannya, dibakar berzanjikah, maulid habsikan, salawat sekian ribu ditargetkannya. Bahkan dia perhatikannya dari mentu dari rumah, mulai bangun tidur sampai mentu rumah, sampai balik, sampai tidur lagi, tak boleh aku lepaskan sikok pun dari sunnah Rasulullah yang aku tahu. Kenapa? Aku sekarang di negerinya Rasulullah.
Aku sekarang berada di tempatnya Rasulullah, madai aku nak ngelalaikan itu. Yang tak pernah digabungnya dipaksanya untuk digabungnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Dan sebaliknya, apa yang dimakruhkan Nabi tak berani dia sentuh sama sekali. Ya, alang tujuh bahasa kita boleh mengampuk nian. Di tempat Rasulullah melakukan apa yang tak disenangi oleh Rasulullah. Di rumahnya Rasulullah, di negeri Rasulullah melakukan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Itu kurang ajar je kita. Ya. Kita tentu melakukan apa yang seperti tadi di Mekah menyembelih Rasulullah, di Madinah kita pun melakukan apa yang disenangi oleh Rasulullah. Banyak kesolawat, banyak kemajuan solawat. Duduk di masjid Rasulullah, ngatam ke Quran juga, solawat. Bawa kitab solat apa yang kita punya, catatan solat itu, baca terus. Jangan kita sibuk ke diri kita dan ngomonglah alladzi ma la ya'ni. Yang tak ada faedah jangan. Selama kita berada di Mekah dan di Madinah itu, jangan gunakan lisan kita kecuali untuk yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Perbanyak salawat, tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Kali dah, naudzubillah, kita akan menyesal. Orang yang mungkin, maaf ikhwan rahimakumullah, yang sudah mentarget dia orang hatam maulid tiap hari, berganti maulid, salawatnya 10.000, ketika dia sudah wafat nanti, ya, dia akan tetap juga sama menyesal. Cobalah aku mampu sebenarnya sampai 50.000, ngapalah cuma 10.000 je. Ya, wahakadha ikhwan. Nah, sekarang kita semua dapat kesempatan insyaallah. Kami dan antum ummahat, ubabat, akhwat, rahimakumullah, diberikan Allah saat ini masih punya nafas, punya kesempatan hidup untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Maka gunakan sebelum naudzubillah, kesempatan itu dicabut oleh Allah, kemampuan itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadir majlis, hadir salat berjamaah, maca zikir, maca ratib, maca Quran. Ya. Alangkah buruknya kita ini sudah nak hampir 2 bulan. Yang 50 hari lewat dari bulan Syawal, Ramadan lewat 50 hari, masih belum juga terbaca Quran. Sempat main sat sempat. Cuma tak lanjut. Ya Allah, ngapa cak itu? Ya. Ala kulli hal ikhwan, lisan semakin kita gunakan untuk taat, maka dia akan terjauh dari maksiat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bil ma'ruf wa nahyun munkar aw dzikrillah ta'ala. Semua ucapan Bani Adam itu akan dituntutkan kepada dia. Ucapan kita tu ada segala nilainya, yang mubah, yang makruh, yang haram. Semuanya akan dibalikkan untuk menuntut kita, kecuali yang akan nolong kita pasti adalah ketika ucapan itu berupa amar ma'ruf, ngajak wong dalam kebaikan, au nahi anil munkar, atau mencegah wong dari kemungkaran. Itu yang pasti nolong kita. Kemudian au dzikrillahi ta'ala, atau kita berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang afdal zikir yaitu tilawatil Quran, tasbih, tahmid, salawat, istighfar, semua. Kecuali 3 itu. Ya, dalam hadis Nabi pernah mengatakan juga, ad-dunya mal'un ma fiha illa bi dzikrillah wa man walah wa 'aliman muta'alliman. Kelompok manusia di pucuk muka bumi Allah, kebanyakan mereka terlaknat, terkutuk, hina, kecuali 2 kelompok. Illa 2. Ad-dunya mal'un ma fiha illa bi dzikrillah wa man walah. Kecuali pertama, kelompok orang yang berzikir dan orang yang duduk bersama orang ahli zikir itu. Zikir di sini ulama mengatakan bukan cuma makna zikir tasbih, tahmid, tahlil tadi. Makna zikir juga adalah majlis ilmu, majlis taklim. Itu zikir, atau sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian ada yang mengatakan untuk hadis ini zikir yang maksud adalah zikir, katanya. Kenapa? Karena untuk taklim disebutkan setelahnya. Illa bi dzikrillah wa man wala. Kecuali kelompok orang yang berzikir dan orang yang ikut bersama kelompok tersebut dalam zikir. Wa aliman wa muta'alliman, dan kelompok orang yang belajar dan mengajar. Orang belajar dan mengajar. 2 kelompok inilah yang selamat. Yang lainnya mereka mabaina bain, antara kecelakaan atau kebinasaan, atau mungkin juga selamat tapi akan ada tuntutan kehadap kita di yaumil qiyamah. Wa min a'zami afatil lisan, dan termasuk paling besarnya musibah naudzubillah yang disebabkan oleh lidah manusia adalah al-kadzib, dusta, bohong. Ingat ikhwan, sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, ulama kita nuangkan di kitabnya di zaman kita sekarang ini, ya, magamul lisan, kedudukan lisan ini sudah digantikan juga oleh tulisan. Lisan, tulisan, ya.
Apa yang kita ucapkan hukumnya sama dengan apa yang kita tuliskan. Kalau inti ghibah dengan lidah, kalau inti ghibah dengan tulisan sama hukumnya. Hukumnya sama, dosanya sama. Ngomong kotor dengan terucap suara, dengan ngomong kotor dengan terucap lewat tulisan, hukumnya juga sama. Ya. Bohong dengan ucapan, bohong dengan tulisan, hukumnya sama. Jadi kedudukan lisan dengan tulisan itu sama. Ya. Cuma kadang-kadang efek tulisan ini lebih panjang. Ya, tulisan itu pacak tersebar kemana-mana dan tidak dihapus terus. Kalau omongan mungkin sekadar di media baik, di tempat ini. Ya, kalau hobi ngekam sebar juga pacak. Tapi tulisan mungkin lebih parah lagi. Nas'alullah afiyah salamah. Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu an, beliau mengatakan min a'dhami afatul lisan al-kadzib wa huwa ikhbar bi ghairil waqi'. Apa itu kadzib? Apa itu dusta? Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kejadian. Entah dengan mengurangi, entah dengan nambah, atau memang tak katik nian. Ya, kalau ada cerita itu tapi ditambahinya, itu kadzib juga. Ada kedustaan di situ. Atau cerita itu sebenarnya dari A sampai G, dikurangnya A sampai C baik. Ini juga ada kedustaan. Ada juga memang A sampai C yang diceritakannya E sampai F. Jadi tidak sesuai dengan kejadian. Ini namanya dusta. Hukumnya haram. Ya. Kedustaan ini haram, apalagi kalau dusta terhadap agama, itu lebih besar lagi dosanya. Wa min a'dhamil afatul lisan al-kadzib wa huwa al-ikhbar bi ghairil waqi'. Sawa'un athbatta bihi manfiyan kan taqulu waqa'a kadza lima lam yaqa aw nafita bihi muthbatan ka an taqulu lam yaqa kadza lima qad waqa'. Seperti kata beliau, engkau mengatakan sesuatu yang tidak terjadi. Oh, ini kejadian padahal tidak terjadi. Itu yang ngawikin syanu padahal syanu tidak ngawikinnya. Ya, bohong aja gitu. Ya, dak ada diado-adokan. Atau suatu yang ada dikatakannya dak ada. Nah, itu sama bohong. Ya. Jadi kesimpulan bohong itu wahwal ikhbar bi ghairi waqi', menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada tidak terjadi. Kalau sekarang ini berita itu namanya hoax bahasa sekarang, ya. Berita hoax, berita bohong. Banyak pula orang percaya kadang-kadang. Orang percaya. Nah, mohongi wong ini ikhwan rahimakumullah, wong terlepas percaya atau tidak, dosa tetap jalan. Kalau wong itu percaya dengan kebohongan yang kita sampaikan, dosa kita tambah besar lagi. Ya, berbohong sini macam-macam. Ada dengan ucapan dan perbuatan. Pedagang nipu, barang palsu katanya asli. Wong tadi itu kebetulan dijaga Allah. Tak jadi belanja, berdetak bihatnya kaget bela pak, kami ni duitnya tak cukup. Tak jadi, kawan lah bohong. Ini asli nombor 1, padahal maksud dia ngomong ini asli bu nombor 1. Maksud nombor 1 tu jari ku nombor 1 je dia. Mudi ke? Ini nombor 1. Macam ini nak, 1 je. Nombor 1. Nombor 1, iya nombor 1 ini. Nah, kalau ini nombor 2 je dia. Tunjuk, nah ini nombor 2. Macam ini dia. Mudi ke ni? Orang itu percaya, sudah celaka, rizkinya jadi haram. Duit yang dia dapat haram. Tapi kalau dah jadi, kaget bepak, kami keperluan tak cukup duit kami ni, masih nak beli beras belum. Tak jadi, berdosa tetap. Cuma Allah masih sayang, selamat dia, dosanya tak terlalu sebesar kalau sampai orang tu jadi korban, tetap berdosa, bukan ni tidak. Ya. Kemudian itu akan lebih besar lagi, tergantung juga makan wa zaman. Tergantung tempat. Macam sekarang ada tukang bohong di Palembang, hobinya bohong. Sekarang dia ada di Mekah sana berbohong, beda dosanya, berlipat 100,000 lipat kali lipat juga. Bukan cuma hasanat, bukan cuma hasanat yang berlipat ganda di Mekah dan di Madinah, dosa juga nasallallahu alaihi wasallam akan berlipat-lipat ganda juga. Jadi nak cari kalau orang punya kebiasaan baik di sini, di sana dia akan terus buat kebaikan. Biasa tahajud di sana insya-Allah tahajud bahkan lebih hebat lagi. Biasa salat duha di sana akan dia jaga. Di sini cuma 2 rakaat 4 rakaat, di sana mungkin diantamnya 12 rakaat. Kenapa? Mumpung aku di Madinah jadi. Yang biasa baca Quran sejuz 7 di sana mungkin baca 5 juz sehari. Tapi kalau di sini dia punya kebiasaan buruk, naudzubillah wa nasallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak nyago diri dari 10 hari bahkan sebulan ninggal ke keburukan itu sampai nak berangkat masih selo jadi kita ngambil keburukan sampai di sana, naudzubillah. Dia bakal melakukan lagi dosa dan keburukan itu, dan dosanya mudha'af, berlipat-lipat ganda, termasuklah kebohongan tadi. Kebohongan. Kawan tu tak nyium Hajarul Aswad,
balik ke hotel. Wih, sarungnya untung dapat aku. Dapat apa? Tadi nonjom Hajarul Aswad. Padahal mah gak ke Ka'bah lagi dah. Turun ke Matof lagi, tak tahu Matof, tempat orang tawaf tu. Dia dah cuma besar kelakar, biasa bohong. Ya, sampai hotel nak berbohong tu lah dia. Masih nak berbohong tu lah. Untung kami tadi sempat semayang di belakang makam Ibrahim. Padahal semayang dah. Bohong, tetap bohong. Na'udzubillah min dari bukan dia taubat di sana, tambah di besar dosa. Karena memang niat dia berangkat pun sudah salah macam itu biasanya. Atau duitnya duit salah, niatnya sudah salah. Ya, kalau memang niat orang memang pengen mensucikan diri, taubat, pengen benar mensucikan diri di hadapan Allah, dia pasti sudah mulai dulu di sini taubat itu. Lalu dia sambungkan lebih hebat lagi taubatnya di Mekah, di hadapan Rasulullah. Itu akan muncul. Tapi kalau biasa mudik, di sana mudik gitulah. Ya, mugola di Mekah, mugola di Madinah. Nah, termasuk kita na'udzubillah min dzalik ikhwan. Ketika kita berbuat dosa, berbohong di sini, beda dengan di bawah. Ini majelis taklim, rumah aulia, di bawah situ lapangan. Ya, beda lebih lagi kalau kita masuk masjid, masjid rumah Allah, kita berbohong, lebih besar lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya. Kadang-kadang kita ni tak kati model pedagang, kadang-kadang berbohong. Ya, dia masih punya stok barang baru, sudah masuk kemarin barang baru. Cuma barang lama ni masih ada. Expediate-nya tinggal 7 bulan lagi. Yang baru ni masih 2 tahun lagi. Yang pembeli nanya, "Pak, ada yang barang lebih baru tak?" "Oh, belum masuk, Bu." "Kapan masuk, Pak?" "Nah, tak tahu juga, percaya putus lagi." Pengen belilah dulu yang ini, yang barang lama ni habiskan dulu, pengennya dia. Tahan berbohong. Tak punya tawakal sama Allah. Nah, bohong. Meliung tadi, dosa dia. Ya, duit yang didapatkan tidak berkah, haram boleh jadi. Karena dia menipu. Na'udzubillah. Nah, hati-hati ikhwan, ya. Dan mudha'af juga akan berlipat dosa. Dosa apapun ini secara umum, termasuk yang kita bahas kizib ini ala qadar zaman. Kalau tadi ala qadar makan, tergantung tempat. Waktu juga. Bulan puasa sama di luar bulan puasa, pahala berlipat-lipat ganda. Dosa juga berlipat-lipat ganda. Wong bohong di bulan puasa beda di luar bulan puasa. Wong bermaksiat di hari Jumat beda di luar hari Jumat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ithmul kadzib 'adzim wa huwa manaqidul iman. Dosa daripada dusta itu sangatlah luar biasa. Nabi mengatakan alamat munafik itu idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata, dia pasti berbohong. Berbohong. Kadang-kadang orang bohong itu sedikit jadilah. Kalau tak kata bohong tu tak kata bumbunya macam. Tetaplah ada dia. Tetap nak berbohong itulah. Kalau tidak berbohong tu tak sedap macam. Aduh macam itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa itsmul kadzib 'adzim. Dosa daripada kebohongan itu sangat besar. Wa huwa manaqidul lil iman. Hati-hati, dia bisa menghilangkan keimanan seseorang. Ya, mukmin, munafik itu lawannya. Kalau orang itu berbohong, maka dia ini sudah dalam kondisi kemunafikan daripada dirinya. Nah, munafik ini mendekatkan kepada kekafiran, na'udzubillah. Kalau orang mukmin tidak akan pernah berbohong. Kalaupun dia berbohong tak sengaja, dia pasti langsung taubat menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzib. Ada bohong, ya, ada juga bohong itu bentuknya, misal ada orang nanya, ada orang kehilangan duit, nanya, kawan ni nemu timbeknya, minta maaf dulu, ada yang nemu duit tak di sini? Diam dia, tidak ngaku. Nah, ini tidak ngaku ni dulunya bohong. Pas sudah keluar, kawannya ngomong, "Kau tadi kan aku nemu duit." "Yo, ngapa kau tak ngaku?" "Yo, aku dah galak bohong," jadi. Tapi tak ngaku. Kalau ngomong, "Tidak, aku tak nemu." Nah, itu bohong jelas kan. Tapi kawan ni tidak ngaku, diam. Tidak ngaku. Nah, ini sama beda dulu dari bohong, kebohongan juga. Ya, kebohongan itu kadang-kadang bentuknya dalam bentuk perbuatan, ada sikap, bohong ada. Sudah dinjuk makan, sudah kenyang. Pas ada ngawak nampak lagi, cak lesu. Dia tahu lagi, "Bang, belum makan apa?" Nah, tidak jawab dia. Nah, itu kan sama. Ngapain timbel lagi? Dia dinjuk, Bang. Kan dia nanya belum makan, anda tidak jawab. Aduh, selo. Nasallallahu afiyah. Kizib dengan perbuatan, kizib dengan tulisan. Nah, kizib itu bisa bahaya, bisa menghilangkan keimanan.
Wa sahibuhu muta'arridu bisababi la'natir rahman. Wong yang galak berbohong itu naudzubillah min dzalik, dia sedang menghadapkan dirinya untuk mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Wa qala ta'ala wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal kidhba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ayat pertama disebutkan di sini, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang suka berdusta itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Allah. Dia tahu dosanya, dia tahu adabnya, dia tahu, tapi dia masih dia tahu kalau dosa besar, membohongi orang itu dosanya besar, menipu itu dosanya besar, tapi dia masuk seakan-akan dia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadhibun, itulah orang-orang yang pendusta. Wa qala ta'ala, nah ini yang ngerikan Allah mengatakan fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan Allah jadikan laknat Allah untuk orang-orang yang berdusta. Laknat Allah untuk orang-orang yang berdusta. Jangan sampai ikhwan, naudzubillah min dzalik, hindari benar-benar dusta sama budak kecil jangan jadi kebiasaan ngebohongi budak. Nah, memang ada, mungkin kita pernah bahas di sini, namanya tarwiyah itu sifatnya kita itu berbohong tapi untuk kemaslahatan, dan tapi tidak kita bohong nian ke arah ke situ, tapi tidak bohong. Contoh misal misalnya baik ada kita punya adik, kita punya dulu dengan lagi datang kawan-kawannya nak nyemput dia, ngajak main. Kawannya kita tahu lokak tak benar kalau ni, lokak rusak, lokak ngajak dia berbuat keburukan. Datang kawannya ni, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Cik, jul ada tak? Jul ada aku, coba kamu jengok di lapangan dekat musola sana tu. Galak ada di situ dia. Si Jul ni ada di Jego, si Jul ada di Jego. Tapi dia ngomong, coba kamu jengok dekat lapangan itu, ada lapangan bola dekat musola tu. Galak ada di situ dia. Oh ya sudah, mau kasih kak, pergi sana. Kalau bohong tak dia? Bohong tak? Tidak bohong, ucapan dia tidak bohong, tak kata bohong sama sekali. Tapi tujuannya apa? Ya sama baik dengan tak kata. Kalau tak kata, berarti ngatakan tak kata. Tapi kalau mau tak kata, berarti bohong. Tadi dia ngomong seperti itu, budak ini nyangka memang ada di sana. Pergilah ke sana kalau. Nah seperti itu, kalau kita mampu untuk tidak berbohong, jangan berbohong. Sampai batasan bohong ini dibolehkan kalau memang di situ akan membahayakan. Kita tahu, sudah dengar kita semalam berteleponan, adik kita sama kawan-kawan ini nak nyual barang, jelas barang ni apa kan, entah sabu-sabu, entah apalah. Kita tahu ini sudah semalam kita dengar adik kita berteleponan, ini jelas, indikasinya jelas. Boleh kita ngapakan? Aduh kak, jual aduh kak, non, dah kata dia. Atau boleh juga masih kita masuk juga kebohongan yang tidak bohong. Di sini dah kata dia, nah tak tahu kalau jabor sana. Di sini dah kata, kita lagi depan rumah, adik kita diburi sana. Di sini dah kata dia, tak tahu kalau mentu mungkin. Di sini dah kata, dah kata di sini. Kalau mentu, boleh macam itu. Sampai bohong ni ada kita kan, oh dah kata dia, mentu dia. Dak katik dia di rumah, lah mentu dia dari pagi tadi. Boleh untuk menyelamatkan, seperti boleh, apalagi sampai menyelamatkan, sifatnya menyelamatkan nyawa. Atau islah baina bain, wong nak beributan. Tak ada jalan kecuali kita harus mendamaikan. Si A datang, benar tak, Din? Kau dengar tak? Kemarin tu si Mamat sama si Budi tu ngatoi aku, ngak bapak aku ngatur ke kami macam-macam ni. Dengar kita ni.
Memang ada nian. Nah, tak tahu pula rasanya tak kati, tak kado, nak ngati bapak kamu tu baik galau. Kita dengar padahal, tapi kita ngomong aku tak dengar. Ngapa? Tahu ini bakal ribut ini. Kalau kita yang na'udzubillah iblis binti syaitan, iblis anak syaitan, waduh nian. Yo nian, aku dengar nian. Memang macam itu nian. Oh, tambah berasa. Jujur tak? Jujur, tapi jujur ni sama dengan syaitan. Saat itu tak perlu jujur. Saat itu kita boleh untuk berbohong. Demi apa? Ini kemaslahatan. Bukan bakal, apalagi sudah bayi tagatulun, akan bermusuhan, bukan berperang atau berbunuhan. Boleh kita berbohong. Boleh kita berbohong seperti itu. Taib, wallahu a'lam. Jadi kebohongan itu na'udzubillah min dzalik, ya jangan kita biasakan ikhwan, apalagi dalam urusan kita mencari nafkah. Itu efek bohong bukan cuma dosa, tapi berefek besar kepada yang kita dapatkan, nilainya jadi haram. Nilainya jadi haram. Rezeki yang kita dapatkan itu jadi haram, bukan cuma berdosa baik. Nah, kalau sudah rezeki haram yang masuk ke kita, kita berikan anak isteri kita, na'udzubillah, rusak segeban, rusak sekaset kita. Bakal kita na'udzubillah berbuat maksiat akan lebih dominan ketimbang taat. Karena itu sudah, ya Allah sudah bikinkan sistem seperti itu. Orang yang makan haram, dia akan lebih dominan bermaksiat ketimbang taat, berat. Tapi kalau yang menjaga diri dari yang haram, selama makan yang halal, maka dia akan dominan hidupnya untuk taat dan dia akan berat untuk bermaksiat. Jadi hati-hati, terutama urusan mencari nafkah. Iwak gabus asli, iwak gabus asli, padahal campur parang-parang. Ya. Kadang-kadang bohongnya tipis dia. Ini iwak gabus apa? Iwak gabus, tapi campuran tak tunjuk tu. Kalau itu bahasa pakai campuran. Memang ada ni iwak gabusnya. Dia masih genggam. Iwak parang-parangnya 1,5 kilo. Ini iwak gabus apa? Iya, iwak gabus ini. Nah, bohong juga. Walaupun aku tidak bohong, memang ada ni iwak gabus. Inilah belajar taklim sama iblis. Sudah belajar taklim sama iblis. Jadi pintar dia mudi ke orang tu. Pintar dia mudi ke orang. Hati-hati ikhwan, sekali lagi, ya Allah ya Rabb usi binafsi yaikum taqwallah, ya ummahat akhwat, gara-gara kita jangan pernah berbohong, apalagi dalam masalah mencari nafkah. Jujur baik, yakin lagi rezeki di tangan Allah. Kalau Allah ngendak rezeki kita ngomong inilah adonyo, bagang kacik lagi. Yang cuma ini nih expirednya tinggal 4 bulan lagi. Kalau kamu nak, baiklah. Kalau tidak, ya tak apa-apa. Kalau ngomong dah rezeki kita, ada lagi tak pak? Nanyo itu. Ngapa? Yo aku lagi butuh nian. Ada masih 3 botol lagi. Nah, mbak pak, subhanallah. Tengok kita jujur tadi, rahmat Allah turun. Malaikat mengelilingi kita, rezeki kita bro datang dengan lancar, terbuka langsung. Tadi yang sebotol kita menturunnya gugup, kalau galak tak tidak. Ya, tidak kita tutup expedite-nya, tidak kita ubah tanggalnya. Kita ngomong jujur. Ini barang ni yang baru dak katik belum masuk. Memang dak katik ni, ini ada barang lama. Expedite-nya tinggal 4 bulan lagi. Kalau kamu galak, ambillah. Kalau tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa pak. Yang penting ini asli kan? Iya, asli memang. Ada lagi dah? Gitu. Nanyo, ada lagi dah? Ngapa? Kalau ada lagi aku nak 3-4 botol boleh paknya. Berapa harganya? Kita tadi lah ngomong harganya 15,000 sebotol. Ya sudah, kalau nak kita ngasuh, masya Allah laku. Ya sudah bayar 12. Tak ada, biarlah pak 15 aku bayar gitu ya. Kalau ngasuh tertolong, barang lama bakal habis ni. Tak ada, biar 15 pak. Aku memang lagi nyari, aku muter pun tak dapat. Untung bapak masih ada jual ni. Bayar dia tetap. Jadi berapa? 5 botol. 15 kali 5 7,5 nganjut 100. Kita lagi ngumpul duit. Nah sudahlah pak, nyosoknya, tak usah sosok pak ni. Ambillah pak. Oi, pacak ni Ustaz macam cerita. Bukan macam cerita. Lah memang kalau Allah sudah sayang sama kita ya kawan, karena kejujuran itu sangat dicintai Allah. Dibukakan kita sebagai manusia ketika nak mau dapat jujur, kita beli barang je tu, pak minta maaf, ini ada airnya dikit. Tas ini seretannya rusak sedikit. Dinjau tanya, senang. Oh yang ini masya Allah kita jujur. Tadinya cuma nak beli tas, beli yang lain kita. Tadi macam nak beli tas di toko A, beli sepatu toko B, beli baju toko C. Di toko ini ada galau. Sudah tak usah kemana-mana lagi. Belilah di sini galau je kita. Kenapa? Jujur tadi bukan. Dan kata jujur lillahi ta'ala, itu sudah Allah siapkan. May taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Dibukakan Allah pintu rezeki kita. Salah satu bentuk ketakwaan adalah puncak ketakwaan termasuk kejujuran itu. Ditambah lagi dia
Yakin, tawakal. Kadang-kadang kita naudzubillah min dzalik, ada mutawakkal karena kita tidak punya tawakal masalah rezeki kepada Allah, tahan kita berbohong. Aib kita tutupi biar tak jengok. Kadang-kadang setengah junian. Sewet ni koyak sikap, wong beli 10 selip ke tengah-tengah. Selipnya tengah-tengah. Dia dah tahu, apalagi tahu pula bapak untuk apa pak? Tidak, aku nak bagi untuk karyawan aku. Ai dah kado karyawan kaget protes sama bos je gitu kan. Pintarnya buta otaknya tadi. Kalau bos nunjuk sewet, dah kado karyawan ngomong bos, sewet ni koyak, dah kado jadi. Selip kencang siko. Ya, adong juga nyosok duit borok, duit koyak sudah. Dak laku. Masuk kenyang, pegangnya hitungnya rosoknya dah tengah tu tinggal 3 perapat duit. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati dari kebohongan. Bohong dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan. Nas'alullah afiyah. Hati-hati, naudzubillah tsumma natubu ilallah ikhwan. Kalau di sini dikatakan fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Ini sudah sangat puncak azab yang mengerikan. Dan Allah jadikan laknatnya Allah kepada orang-orang yang suka berdusta. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "Man arada ajla'ana nafsahu falyakdzib." Siapa yang pengen melaknat dirinya sendiri, maka berdustalah. Ada melaknat diri David, dah kata kan. Tapi kalau kita berdusta, berarti kita telah melaknat diri kita sendiri. Kenapa? Balik ke dalil Quran tadi. Mana ja'al la'natullah 'alal kah? Allah melaknat kita. Naudzubillah min dzalik. Dan hati-hati ikhwan, berapa banyak lah ibu-ibu ummahat pengalaman belanja di luar sana. Milihlah barang bagus, pas balik tukar. Oh setannya nung jualan itu, pedagang itu, belisnya. Aku padahal milih bagus-bagus, ngak balik bosok. Nimbang, pas nimbang, di situ timbangannya panah, nambuk jengok be. Bermain sudah timbangan ini. Pas balik ke rumah, ibu-ibu gitu, ada yang Masya Allah kan, dia juga jualan, punya timbangan juga. Pas nimbang, no 8 on, bukan sekilo. Setannya nah untuk galak kita disumpai manusia. Dilaknat manusia, setannya, belisnya, dak lagi aku belanja situ. Makin noak bro, mugo-mugo lah dia bangkrut. Nah kau, kalau siko, kalau 10, naudzubillah, ya, naudzubillah min dunia kita celaka, di akhirat pasti. Ya, dunia pasti celaka, di akhirat pasti. Jadi jujur lah. Jangan gara-gara pengen narik pelanggan, pengen biar beli banyak kita menipu, jangan. Jangan nipu, jangan berbohong sekecil apapun ya, jangan. Baik itu timbangan, baik itu ukuran. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu ulama tafsir mengatakan uang yang ngembek berbohong lewat takaran yang sangat-sangat dikit. Biasanya kalau digital, pakai timbangan digital cuma mungkin 0,01 yang dimbek yang tadi. Itu mutaffifin. Timbangan pakai digital kan sensitif kan. 0,1 yang dimbek itu cuma. Bukan seperempat, bukan 2 on, bukan 2 mato. 0,1. Mutaffifin itu seperti itu. Wong yang sedikit kan ngembek daripada mengurangi timbangan atau mengurangi takaran atau mengurangi ukuran. Well, neraka well. Kenapa ya? Ada kebohongan tadi. Bohong, nipu pula. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. Banyak sekali. Hati-hati juga kamu ya ikhwan rahimakumullah. Ya kita perlu sampaikan. Ya, banyak sekali kadang-kadang kita ini diajak untuk bersekutu dalam kejahatan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Macam wong ya ini banyak biasanya bermain di proyek-proyek pemerintah. Kaget nak bangun apa. Kita ni suruhnya ngajukan proposal untuk memperbaiki musola. Ngajukanlah kita tap. Yang kita ajukan 200 juta. Kaget, ya sudah dia menentukan 200 juta. Tapi pas suruhnya kita nandatangani 250. Atau 200 juta kita nandatangani yang kita dapat 150. Ini kan jelas ada kebohongan. Yang dimakan duit rakyat. Makin ngesik pula orang langgan ni, ai sudahlah, jadilah dah apa-apa 150. Dari mana kamu nak dapat? Gitu kan 200 minta. Nandatangani 200 ngapa 110 dapat? Sudahlah, kalau kamu keliling pasar sebulan belum tentu dapat 150. Banyak penasihat yang sesat. Penasihat kan sesat, tak apa-apa, yang berdosa itu dia, bukan kita. Meloh itu ta'awun 'alal itsmi wal. Kalau kita berani nak ida galak kami ngaju ke 200, nano tangan ini 200, nerima 200. Kalau kami nerima tengah 2 berarti 50, ini kemana? Bohong. Kadang-kadang orang kita ni ada apa-apalah.
Dari mana kamu dapat 150 juta? Min lagi. Setahun belum tentu kamu dapat kalau nak celengan. Benar juga. Woy. Ada lagi penasihat iblis ngomong, kalau kamu tak ambil duit itu buatnya untuk bangun diskotik, buat bangun gereja. Oh, ini penasihat iblis kan ini. Nah, tidak ikhwan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ngapa ngambil yang hino? Tahan kita bersekongkol dalam kebohongan dan keburukan. Jangan. Belajar kita jujur. Ajari mereka untuk berbuat jujur. Kalau kita tak baca, ini tak pacak, sudah sistem. Jangan masuk ke sistem itu. Kami insya Allah yakin Allah Maha Kaya. Kalau nak ngenjuk, pacak. Sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Allah Maha Kaya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subul in tansurullah yansurkumullah. Kalau kita memang berniat membela agama Allah, membangun pesantren, mushola, masjid, majlis, ya, memang kan Allah pasti nolong kita. Allah Maha Kaya. Seperti yang kami sampaikan, donatu hakikat yang donatu yang boleh ngatuh hanya Allah. Ini kakek ngatuh pula. Ngatuh pula. Sudah ngenjuk dikuranginya, diaturnya pula. Na'udzubillah min dari hati-hati. Ya, kamu yang pedagang di pasar, sering juga itu. Lintah darat. Datang, belanja. Berapa total belanja untuk inventaris kantor? Belanja tadi untuk kebutuhan kantor atau untuk apalah. Belanja tadi 17 juta. Ngomong pula, Pak, baca tak tulis ke situ tuh 21. Kaget aku langganan sama kamu nih. No, uang mulai langganan. Saya ini 17 juta. Saya ini 17 juta, besok bakal belanja lagi. Kaget ku ajak kawan aku belanja sini kalau Pak. Biarlah kami biasa langganan sampai bila pindah ke bapak nulis kita dapat 17, nulis 21. Kita tidak melok makan haram, iyo, tapi kita melok dalam menjadikan uang dapat melakukan maksiat, ta'awun alal itsmi wal udwan, langganan tadi Bani tak kita saat itu untuk mengatakan, oi tak pacak, minta maaf kalau nak 17 itulah sesuai belanja kamu. Oi Pak, apalah Pak. Oh bukan, kalau sudah macam itu biarlah Pak, aku tak jadi belanja sini. Sudah. Harus berani kita. Rizq itu Masya Allah, Allah Maha Kaya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la. Boleh jadi. Orang itu lagi Allah ganti lebih banyak, lebih berkaya. Yang jelas Allah akan cinta sama kita karena kita tidak melanggar syariat Allah. Bahkan ini pernah terjadi ikhwan. Kawan kami di daerah Purnas itu. Ini kejadian sudah lama. Sampai dia ngebuk meja tak boleh bergocor sama siapa? Pengurus masjid. Lagi ngenak masjid, kawan dia jual keramik. Beli sekian puluh dus. Mungkin 100 dus banyak. Besar renov masjidnya. Duitnya besar. Tapi pengurus masjid yang datang tadi minta main bawa banota. Jadi apa dia? Kau minta tadi. Itu pacak tak? Kau jadikan jangan 20 juta, tulis ke 24 juta. Benar apa kau ni? Kau ni pengurus masjid. Ini untuk masjid. Kau nak ambil 4 juta. Bak gebuk meja. Tak jadi aku jual sama kamu. Cari orang lain. Aku tak galak. Sampai masjid bejo. La ilaha illallah. Kebiasaan sejak. Ya. Nas'alullah fi wassalamah. Jujur ikhwan. Jujur itu penting. Ya, kalau jujur Allah cinta sama kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yaftari fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin. Wa qala alaihi salatu wassalam man arada an yal'ana nafsahu, siapa yang kepengen melaknat dirinya maka berbuatlah dusta. Wa qala alaihi salatu wassalam innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring seorang kepada kefajiran, keberbuatan mungkar. Wa innal fujur yahdi ilana, orang yang berbuat mungkar itu akan tergiring untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalul 'abdu, dan senantiasa seorang yang berdosa yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Orang itu terus berdusta sampai dia akan dicatat di sisi Allah adalah pendusta. Walau bohong, ini ngeri gitu. Ya, ini kejadian di pasar. Si Jul ni, atau kalau si Jul namanya, ya. Muka toko kanan si Udin, sebelah si Budi.
Dia orang pasar ni walaupun hai kelakar tu, kalau tengok kawan sebelah lagi sini sepi, adalah hati tu. Hasud dengki tu ada baik. Kalau dengan tokoh sebelah ni tertipu, ada kepala nyengeh hatinya walaupun ya Allah kesian, hati nyengeh dia. Kalau tengok kawan sebelah lagi sempit hatinya. Kalau ada orang tak jadi belanja, senang hatinya. Ini penyakit ikhwan. Ada orang ini hidupnya dia senang kalau nyengok orang susah. Dia susah kalau nyengok orang senang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi si Jul tadi muka toko, sampingnya Budi sama si Udin. Subhanallah. Suatu hari si Jul ini lambat muka toko. Kebetulan ada masalah lah di rumah, ada urusan, ada tamu, ada apalah. Biasa jam 8 muka, ini setengah 9 baru datang. Si Jul ni punya langganan. Langganan tadi datang jam 7, jam 8 lah datang. Biasa setengah jam 8 muka, ini setengah 9 belum muka. Datang langganan, masih tutup toko ini. Kawan sebelah lah muka, si Udin sama si Budi tadi. Mau ngapa lah tu? Biasa lah buka dia ni. Nanyolah sama kawan sebelah ni. Oh ini langganan si Jul ini. Biasa kalau beli bal-balan. Kalau beli itu bal-balan dia. Dosun ini. Habis panen pula. Beli bagal banyak. Nanyo yang langganan si Jul sama si Budi. Pak, ngapa ni belum muka ni? Oh, dia ni kalau salah mudik bu. Bangkat 4 mertuanya, Pekalongan sana. Dari kapan? Kawan sebelah nyengol. Ulah 2 hari yang lalu. Nyimbat pula. Biasanya kapan dia balik ya? Nah, nyimbat kawan saya si Budi Sodin ni. Sodin muka untal kulit pisang. Mudik ke Pekalongan. Ini biasanya seminggu dia tu. Biasanya seminggu baru balik. Cuma caknya dengan kabar tu lebih. Ibu nak apa? Ada toko kami sama base. Makin ngomong boh. Si Jol tu kalau ngembek sama kami juga. Bingung ibu tadi. Kawan yang ngagang gitu boh. Kalau be belanja sama dia. Ya sudah kaget aku nak belanja paling kaget. Aku kesini lagi insya-Allah. Lagi lupa masuk rumah dia ayunya. Lagi ibu tadi tu. Kaget aku balik lagi. Aku belanja je. Lagi jam 9 datang lagi. Tengok buka si Jol. Lepas si Jol buka. Buka. Ada kau ni Jol. Ada aku. Tadi aku sini kalau masih tutup. Aku tu ada tamu tadi tu dah tinggalkan. Uji kawan sebelah ni kau ke Pekalongan. Mudik. Uji kawan sebelah seminggu balik. Hanya tahu gitu. Setan sama beli sebelah tadi. Dapat juga. Sudah bohong, sudah nipu. Bangsa ibu ini nak ngamuk inyong duit kok mana. Rizik tak ke mana. Yang kemarin tu galak juga belanja sama si Budi sama si Udin. Hari tu tak lagi belanja kanan kiri. Diputus kalau rezekinya. Beli kalau sama si Jul. Tak lagi aku belanja sama kamu ni. Sisip barang yang beli kemarin tu nipu kamu. Dia sama si Jul. Kumpuk malah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biasa. Rizik kita Allah jangan galak bohong. Macam-macam lah. Penyakit-penyakit manusia. Kadang-kadang nak minjem barang. Kata keladak kacik lah. Kadang-kadang kami nak makil lah. Kalau tak galak minjem sudah. Tak galak minjem. Ngomong minta maaf. Kami belum pacak minjem kenyong. Oh ini anak-anak nak makinya dengan lagi. Nak minjem motor. Dia ini anak ini. Mana cara tak galak minjem. Awan tu minjem motor semua lain. 2 jam kemudian balik dengan motor. Masih ada tak dipakai. Ini menimbulkan dendam, sakit hati. Kalau tak galak minjem itu ngomong. Beda minjem itu. Tak usah nak mohong macam itu. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab. Rasul alaihi salatu wasallam ayyakdzibal mu'min faqala la innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi'ayatillah al-hadits. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah seorang mukmin itu berdusta? Apakah seorang mukmin berdusta? La. Tidak, kata Nabi. Seorang dikatakan mukmin tidak akan pernah berdusta. Karena orang yang berdusta berarti dia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi Rasulullah berpegang. Faqala an-na'ihatun idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaihi sirbanun min gitranih wa dir'an min hajab. Qala sallallahu al-mayt wallahu a'lam bis-shawab. Di sini ada pembahasan yang lain lagi. Nasallahu alaihi wasallam, kita berlindung kepada Allah dari kebohongan. Hati-hati. Dan kalau terjumpa ada anak kita yang masih kecil sudah mulai bohong, cepat obati. Obati. Kalau dia bohong mulut cagong lah mulut dicabai mulut tu. Biar dia takut. Kenapa? Kalau dia kecil lah cak bohong, dibiarkan besar sampai tua, mak baknya dia dibohongnya.
mak baknya dia bakal dibohongin. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna bi annana asrafna ala ladha fatub تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة باتح بالقبول توصل إلى حضرة الرسول البدر سنة محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنه ورسول صلى الله عليه وسلم التناسل. جعلنا الله إياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون سنة. الله يحفظ وإياكم من كل كذب بالقول والفعل والنية، ونعوذ من ذلك. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة الدين والآخرة ويشفي أمراضنا وصلنا وسلم شفاء. الله يدفع عنا وكل البلاء والوباء والمرض والسقم والألم. الله يغفر ويرحم ويحفظ ويتلطف بإخواننا في فلسطين ويرحمهم ويحفظهم ويعينهم ويعيدهم. أن الله يهلك أعداءنا وأعداءهم. أن الله يؤتي السلام والعافية تامة لإخواننا الحجاج والمسافرين والوزاه المجاهد. أن الله يبلغهم حج بيت الحرام وزيارة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم. جعل حجهم يا ربنا حج المبرور سعي مشكور تجارة لن تبور، ويردهم إلى أوطاننا سالمين غانمين مقبولين في كل الخيرات، ويلحقنا بهم يا رب العالمين سنين بعد سنين أوام بعد أوام. وارزقنا التقوى والاستقامة واهتمنا بكم المسلمين الخاتمة في خير والعافية إلى حضرة النبي محمد. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.